தலைவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்கப்பூர்ல இருக்கார். சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு பெரிய இந்திய தேசிய ராணுவம் புறப்பட்டு பர்மா பார்டர் வழியா இம்பால்ல இந்தியாவுக்குள்ள புகுந்து டெல்லி வரைக்கும் போய் வெள்ளக்காரனை தாக்க போகுது. அதுக்கு எனக்கு அழைப்பு உண்டு. ഫ്രീഡം 47 ആ സീൻ കാണിച്ച് പൊളിച്ചല്ലേ. ഹായ്, എൻജോയ് ജക്കിയുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കമൽ സാറിന്റെ ഇന്ത്യൻ മൂവിയിലെ ആ ഒരു ടെലിഫോൺ മണി പോൽ സോങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സീനാണ്. ഒരു ലൈബ്രറിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആ സോങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. യെസ്, അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ലൈബ്രറി കാണിച്ചതിന്റെ ദുരുദ്ദേശം എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ സീനിലിട്ട് പോകാം. റെഡി? മദ്രാസ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി ചേട്ടനാണ്. അന്വേഷണം ആളെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചല്ലേ. 41-1950 ആ ഫയലാണോ തപ്പണേ? ആയിരിക്കും. 41-50 എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആ സമയത്ത് നേരത്തെയല്ലേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വന്നു. ബിഫോർ ആൻഡ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം. മ്യൂസിക് അഗൈൻ മാറി. നെടുമുടി ചേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മ്യൂസിക് വരാറില്ല എപ്പോഴും. പൊടി 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 പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളില്ലേ? ആണോ? പ്രായമായിട്ടുള്ള കമൽ സർ അല്ലേ? ചെറുപ്പം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസർജൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് 1940-47. അതുണ്ടല്ലോ. ആ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിച്ചുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ? ഗൗഡ. ഇത് മറ്റേ മലയാളത്തിലെ ആക്ടറാണോ കണ്ടത്? ശക്തി. Alive status does not match with the case CP. ആ കേസ് നമ്പർ മാച്ച് ആവുന്നില്ല. സേനാപതി അലൈവ് 34 മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ലൊക്കേഷൻ. സേനാപതി എന്നാട്ടെ ക്യാരക്ടർ നെയിം. അപ്പോ ഫൈൻഡിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ. சார், நாம தேடிக்கிட்டு இருக்கிற குற்றவாளி இவரா? நிச்சயமா தெரியல. ஆனா விஏஓ இன்ஸ்பெக்டர் கொலை நடந்த ஆவடிக்கு பக்கத்துல தான் இந்த திருமுல்லை வாயில். മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിനെ അടിച്ച സേനാപതി. സേനാപതി എന്ന പേര്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സർഗത്തിലേക്ക് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആലോ. ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറായി മാറി, കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി. സർഗല്ലേ? സർഗം ഓർമ്മയുണ്ടോ? സർഗം ക്യാരക്ടറെ മാറി. வெளியில போயிருக்காரு, வந்துருவாரு. இதெல்லாம் எடுத்து உள்ள வைங்கோ. நீங்க யாருன்னு எனக்கு அடையாளம் தெரியல. என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியல, அதுதான் பிரச்சனையே. நானும் உங்க ஆத்துக்காரர் மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்தை கலந்துட்டவன் தான். எனக்கும் தாமிரப்பட்டையும் கொடுக்கணும்னு டெல்லிக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தேன். 4 சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் கையெழுத்து வேணும்னுட்ட அதுவும் ஒத்துனுட்டார். முகுந்தன் ஒத்துனுட்டார். தூக்குமிட ராஜகோபாலும் ஒத்துனுட்டார். சேனாபதியும் ஒத்துன்னு ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா எனக்கு தாமிரப்பட்டையும் கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன, மாசம் கிடைக்கும். ரயில்வே பாஸ் கிடைக்கும். ஏகப்பட்ட மரியாதை எல்லாத்தையும் அனுபவிச்செல்லாம் இருக்கும். அது சாதன சமரத்துல போராட்டத்துல கலந்துக்கிட்டீங்க. ஆகஸ்ட் புரட்சியா? ரயில் கவிழ்ப்பா? உப்பு சத்தியாகிரகமா? வேதாரண்யமா? தண்டி மார்ச்சா? இல்ல சுபாஷ் குரூப்பா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. உண்மையே சொல்லிடுறேன்.
பார்த்த பையன் போஸ்ட் பாக்ஸ் நெருப்ப கொளுத்து போட்டுட்டா. அது பக்குன்னு பத்துன்னு எடுத்து போலீஸ்காரன் வர்றப்ப ஆன்னு பராக்க பாத்திருந்த எண்ணெயும் புடிச்சுட்டு போயிட்டான். சாயங்காலம் வரைக்கும் ஜெயில வச்சுட்டு வந்துட்டு கேழ்வரகு கஞ்சி எல்லாம் கொடுத்து திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டா. வெளியில வந்து அத்தனை பயில்களும் அட்டையை வாங்கிட்டாடுவா. கிளரிக்கல் எல்லாம் என் பேர் மிஸ் ஆயிடுச்சு. எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு திரௌபதி கிட்ட ஒரு கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துருன்னா எந்திரியா முதல்ல. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இடத்த காலி பண்ணு. இவனோ போஸ்ட் பாக்ஸ்ல நெருப்பு பண்ணி கொட்டிட்டானா? வேடிக்கை பார்த்து இந்த இவரும் பெரிய தியாகியா? இதுக்கு அவர் கையெழுத்து போடணுமா? போயா வெளியே. இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி புரியுது? என்ன ஊர்ல உலகத்துல நடக்காதா? உங்க புருஷன் மட்டும் என்ன பெரிய உண்மையான தியாகியா? ஏதோ கையில கத்தி எடுத்துட்டு தீவிரவாதிங்கிற பேர்ல போற வர்றவா எல்லாரையும் குத்தி ரவுடி தினம் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவனை பத்தி நான் எடுத்து பேப்பர்ல வந்துருந்தோ அத்தாள் பண்ணிட்டா ரவுடி தியாகி ஆயிட்டான். யார பார்த்து ரவுடின்னு சொன்ன? அவர் யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? சுதந்திர போராட்டம்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? ஓ ஃபிளாஷ்பேக். black and white അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറിയല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം. അപ്പൊ ആ ഒരു അമ്മൂമ്മ കഥ പറയാൻ പോണെ. ആരാണത്? സുകന്യല്ലേ? സുകന്യ. സുകന്യാണത്? இந்திய கொடியை தவிர வேற எந்த கொடியும் வணங்க மாட்டேன்டா. அமிர்தவல்லியின் பேருங்க பொம்மலாட்டம் நடத்தி சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்றோம். ഇന്ത്യ കൊടിയല്ലാണ്ട് വേറെയും വഴങ്ങും. முடியாது. പണ്ടത്തെ ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. മുടിയാതെ. വന്ദേ മാതരം. ഓ ഫ്ലാഗിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. മറ്റേ ഫ്ലാഗ് അല്ലേ അവരുടെ? ഓ വേറെ ലുക്ക് അല്ലേ? ഓ പൊളിച്ച്. ആ ഫ്ലാഗിന്റെ അടുത്തെടുത്ത് കുത്തി അതേ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്. പഴയ കാലം. Come here, man. Have you seen Senapati? சேனாபதி. சேனாபதியோ அவன் கூட்டாளிகளோ பக்கமா வந்தாங்களான்னு கேக்குறாரு தோற. இங்க நோ கமிங் நான் நோ சி. നോ കമ്മിങ് നോ സീ. ഫുൾ മാറി. ആട്ടുകൾക്ക് മൊത്തം മാറി. അടിപൊളി. ഇതല്ലേ? ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതും കൂടി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ. ആ സ്പിരിറ്റ് സംഭവം. ആരെ കൂടെയുള്ള മറ്റേ പോലീസ് കാണിച്ചത് ലൈവ് കാണിച്ചത്. അത് തലക്ക് വെടിവെച്ച് കറക്റ്റ്. ஒரு இந்தியன் அடிக்கிறது வெள்ளக்கார பொம்மையா இருந்தாலும் சரி பார்த்துட்டு என்னால பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது. അത്ര സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. മന്നിച്ചു. നമ്മള് മറ്റേ ആക്ടർ മലയാളി ആക്ടറാന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ സ്ഫടികത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ കിരീടത്തിലൊക്കെ അവിടെ ആ ഫ്രെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മള്. ഓ പക്ക. ആ സമയത്ത് കൊറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇത് മറ്റേ വസ്ത്രം. ആ ഇത് വസ്ത്രം എറിഞ്ഞളയുന്നു. മറ്റേത് ബ്രിട്ടീഷ് വസ്ത്രങ്ങൾ എറിഞ്ഞളയുന്നു. ബഹിഷ്കരിക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഇല്ലേ സമരം? ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കാൻ. ആ ഡ്രസ്സും എരിച്ചളയുന്നു.
അതെ, ബ്രിട്ടീഷ് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട, കൈത്തറി. ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Who's leading this protest? അമൃതവല്ലി സർ. A woman? Yes sir. What a shame. അവരാണത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Arrestanu. Matrangale, Adechi Turtu. Stop! ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് സുകന്യ സുഹാസിനി മാർക്കും പേര്, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം ലുക്ക് പഴയ ലുക്കാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു ലുക്കില്ലേ? ഇത് സുകന്യ കൺഫേം. ലാലേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ കല്ലിയങ്കാട്ട് നീലിയായിട്ട് കടമറ്റത്ത് കത്തനാഥ് അതിനകത്തുണ്ടോ? നല്ല കണ്ണൊക്കെ ഇട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആളാണല്ലേ, പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ. അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Yes. ആ ഒരു പക്ഷെ പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി കാണിച്ചത്. Bring out the important leaders first. Come on. Teach them a lesson. Fast. ഓ, വസ്ത്രം അഴിക്കാൻ പോണ്. ഇവര് കത്തിച്ചില്ലേ, അതിന് പ്രതികാരമായിട്ട്. അതായത് അവരുടെ മറ്റേ നമ്മള് ഖാദി വസ്ത്രല്ലേ, ആ, ഒറിജിനൽ വസ്ത്രങ്ങള്, ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങള്. ഫുള്ളൊരു വേറെ മൂഡിലോട്ട് പോയല്ലേ പടം. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കണ്ടേ. ആ, അതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും നല്ല മറ്റേ ക്ലാസി. ഓ, ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊറേ പേര് ചാടിയതായല്ലേ. ഒരു ഇതായ മരിച്ചതിനാണ് ഇനി. അയ്യോ കുട്ടികളൊക്കെ, കാരണം എല്ലാരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അനാഥരൊക്കെ ആയിപ്പോലെ കുട്ടികള്. ഓ, ഈ ഷോട്ട് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് അങ്ങനെ കാണിച്ചത്. யாரது? கிட்ட வராதீங்க. ஏன்? விதேசி துணிகளை எரிச்சோம். அதுக்காக எங்க அத்தனை பேர் துணி வெடிச்சிட்டாங்க. கலெக்டர் அட்கின்சன் அவமானம் தாங்காம அத்தனை பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க. ഓ, സൂയിസൈഡ് ചെയ്തവര്. யாருக்காவது தெரியப்படுத்தணும்னுதான் நான் உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். ഓ, இப்ப தெரியப்படுத்திட்டேன். நீங்க போலாம். அப்ப அவங்கள மாதிரியே நீங்களும் தற்கொலை பண்ணிக்க போறீங்களா? இந்த அவமானத்துக்கு அப்புறம் எந்த கன்னி பொண்ணும் உயிர் வாழ மாட்டா. அவசரப்பட்டு சாகர முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க. இந்த பார், நீ என்ன ஜாதி மதம் கருப்பா சிவப்பா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன். ഓ, இந்த இந்திய மண்ணு மேல சத்தியமா நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன். ഓ, കാണാണ്ട് കിടുമൊമെന്റ്. ജാതിയും മതം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അത്രയും പേര് അവിടെ പോയപ്പോൾ അവര് പിടിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു സത്യം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ആ തമിഴ് സ്ലാങ്ങും രസം. ഓ, കിട്ടു വേറൊരു ടൈപ്പ് റൊമാൻറ്റിക് അല്ലേ കാണിച്ചത്. അല്ലേ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ഓ, ഇനി അവരെയൊക്കെ ഇതാക്കണ്ടേ. ആ, ആ, കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തില്ലേ. ആ, ആ, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ, ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര. അല്ലേ? ആ, ഇതൊക്കെ ഒരു ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ കേട്ടോ. പക്ഷെ ആൾക്ക് നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള എടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു റോളിന്.
പിന്നെ നല്ല മറ്റേ മീശ, നല്ല മീശയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ആ പഴയ ഇത് വേണ്ടേ, ഡയറക്റ്റ് കയറിപ്പോയി കുതിരയും കൊണ്ട്. അതാ അന്നേരം മർമ്മക്കല കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ സെയിം സാധനം, സെയിം സംഭവങ്ങള്. സെയിം കത്തി, മർമ്മക്കല സാധനം. അതായത് ഇവര് മറ്റേതാണ്, അഹിംസേന്റെ ആൾക്കാരല്ല, ഹിംസയുടെ ആൾക്കാരാണ്. തിരിച്ചു പണി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും അല്ലേ? പണ്ട് അവള് ബാപ്പുജിന്റെ പറഞ്ഞ മറ്റേതല്ലേ, അഹിംസയല്ലേ? ഇത് ഹിംസ. இன்னைக்கு தேதிக்கு என் தலைக்கு 10,000 ரூபாய் மாட்டினா அடுத்த நாளே தூக்குல போட்டுருவாங்க. இனிமேல இங்க இருந்து ஒளிஞ்சு சண்டை போடுறதுலாம் அர்த்தம். நான் ஐயனை எவ்வளவு சேரலாம் இருக்கேன். ஐயனை எங்க தலைவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்கப்பூர்ல இருக்கார். சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு பெரிய இந்திய தேசிய ராணுவம் புறப்பட்டு பர்மா பார்டர் வழியா இம்பால்ல இந்தியாவுக்குள்ள புகுந்து டெல்லி வரைக்கும் போய் வெள்ளக்காரனை தாக்க போகுது. ஓ, அதுக்கு எனக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு. அப்ப ஏன் என்ன காப்பாத்துனீங்க? സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി പോന്നു അയ്യന്നെ. இந்த குங்குமம் தீர்ந்து போறதுக்குள்ள நான் திரும்பி வந்துடுவேன். சுதந்திரம் கிடைச்சதும் நம்ம கல்யாணம். ഓ, അതായത് കയ്യിലുള്ള കുങ്കുമം. കുങ്കുമം നാട്ടുക്കാக செத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம். ആ, വന്നില്ലെങ്കില്. പക്ഷെ കുങ്കുമം കഴിയുന്നിടക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞത്. പോവാണ്. പണ്ടത്തെ ചങ്ങാടാണ് മറ്റേ ടൈപ്പ്. അവിടെ നല്ലോണം കാണിച്ചില്ല. ആ, ഒറിജിനൽ ഷോട്ട് അല്ലേ? ആ ആ, ഇതാണോ സുഭാഷ് ആ, അതന്നെ. ഒറിജിനൽ ഷോട്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് അത് ആഡ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയില്. ഓ, സേനാപതി പൊളിച്ചോ. കമാൻഡർ സർദൂൽ സിംഗ് സേനി, കമാൻഡർ ബൽവിന്ദർ സിംഗ്. അവിടെ VFX ഉപയോഗിച്ചാട്ടാ ആ ഒരു ഷോട്ട്. ഇതാ ചെറുതായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും POWs in this jail will be enlisted in our INA as per your command, sir. Tomorrow we leave for Kohima. Soon our Indian flag will fly there, sir. ഓ, പൊളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചത് അല്ലേ? അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിന്നിച്ച്, എന്നാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിങ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് വൃത്തിയായിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കി. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നമ്മളെ കമ്മാര സംഭവത്തിന് കുറച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നില്ലേ? കമ്മാര സംഭവത്തില് നമ്മള് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഇത് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ റോൾ. അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മലയുടെ ഷോട്ട് ഇല്ലേ? ஐயனை வெற்றி கொடி நாட்டணும்னா வெள்ளக்காரனோட ஆயுத பலத்துக்கு குறையும். விமான தாக்குதல்ல நாமெல்லாம் பலியாவதுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சது எதிரிகளோட டேங்குகளையாவது சதறடிக்கணும். அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. நாமெல்லாம் தற்கொலைப்படையா மாறணும். ഓ, ഏകദേശം സൂയിസൈഡ് പോലെ. ഓ, ഡയറക്റ്റ് ബോംബ് കൊണ്ടുപോവാണ് അവരെ ടാങ്കർ പൊട്ടിക്കാൻ. സൂയിസൈഡ് മിഷൻ ആണ് ഏകദേശം.
കാരണം അവരുടെ ഇത് കുറവല്ലേ. അവിടെ കിടന്നല്ലോ. അയ്യോ വണ്ടി വന്നില്ല, പിടിച്ചോണ്ടേ. ഇത് നമ്മളെ കാലാപ്പാനിയിലുള്ള പോലത്തെ സാധനം അല്ലേ? ഓ അത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നമ്മളെ കാലാപ്പാനിയില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കൊറേ ഷൂ ഒക്കെ നക്കിപ്പിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകാലം തടവറയിലുണ്ടായിരുന്നു. ലാലേട്ടനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരായിട്ട് പോലെ. ഇതാ ഓർമ്മ വന്നു, സത്യം കാലാപ്പാനി ഓർമ്മ വന്നു. ഒറിജിനൽ ഷോട്ട് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീഡം 47 ആ സീൻ കാണിച്ച് പൊളിച്ചല്ലേ. കറക്റ്റാക്കും ഉമ്മത്തിനടുത്ത് സോങ് സ്വാതന്ത്ര്യ സോങ്ങാന്ന് തോന്നട്ടോ. പൊളിച്ചടിക്കിയ സീൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും. അപ്പോഴാണ് കളർ വന്നത്. യെസ്, അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ കളറിലോട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സന്തോഷം പോലെ കാണിച്ച ഏകദേശം കളർഫുള്ളിലോട്ട് പോയി. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീൻ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സീൻ കണ്ടപ്പോഴില്ല നമ്മളെ ലാലേട്ടനെയാണ് ശരിക്കും ഓർമ്മ വന്നത്. നമ്മുടെ കാലാപ്പാനിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ആ ഒരു ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് കിട്ടും. കാരണം അത് ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോ അല്ലെ. അതാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ഫുള്ള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റില് അത്ര ഇപ്പൊ സുകന്യാണെങ്കിൽ ആ റോളില് അല്ലെ ആ ഭയങ്കര ഒരു പഴമ ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക്. കാലാപ്പാനിയില് തബു ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേ ലുക്കാണ് സുകന്യൊക്കെ ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവരുടെ ലുക്ക് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സുകന്യയുടെ. പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ഫോർ കമൽ സർ. കമൽ സാറിന്റെ ആ ലുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു സേനാപതി ക്യാരക്ടറിന്റെ അതേ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത്. വേണുചേട്ടൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ മൂമിയനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ അത്രക്ക് രോഷാകുലയായത്. അതായത് വെറുതെ ത്യാഗം സഹിച്ചു, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരാളെ വെടിവെച്ച് കത്തിക്കുത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആയതാണോ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ത്യാഗത്തിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞത്. ശങ്കർ സർ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും അതിന്റെ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറിജിനൽ ഷോട്ടിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു മിക്സിങ് ചെയ്ത് അല്ലെ, അതും ആ കാലത്തിൽ കേട്ടോ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ആ ഒരു പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എന്തോ ഒരു അതും ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷൻ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അതിനുശേഷമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ വരുന്നത്. പൊളിച്ചടിക്കിയ സീൻ, അതായത് ഈ സീനിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടും ആ ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊണ്ടും പൊളിച്ചടിക്കിയ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീൻ. എന്തായാലും എന്താ പറയാ അതിന്റെ കറണ്ട് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് വരെ പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം പറ്റില്ല, കാണേണ്ട ഒരു ഭയങ്കര ഫീലാണ്. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് കാണിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് കളറൊക്കെ വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സീൻ ആയിരിക്കില്ല എനിക്കൊന്ന് കളറൊക്കെ വന്നൊരു സോങ് കൂടി വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. കാരണം ഏകദേശം ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡല്ല കാണിക്കുന്നത്, ഏകദേശം സോങ് പോലെ ഉള്ളത് കാണുന്ന സമയത്ത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.